100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। સેવ અરવલ્લી, અરવલ્લી બચાવ. અરવલ્લી મુદ્દે જે રીતના વિરોધના સૂર ઉઠ્યા, હજારો લોકો રસ્તા પર આવ્યા, ઉગ્ર આંદોલન થાય એવી જ્વાળાઓ ભભૂકી અને પછી મંત્રીએ જવાબ આપ્યો કે ભ્રમ ફેલાવવાનું બંધ કરો. નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું પાયલ. સુંદરવન બેઠક બાદ અરવલ્લી પર્વતમાળા મુદ્દે જે વિરોધ ઉઠ્યો હતો, પર્યાવરણ અને જળવાયુ મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવે આ સ્થિતિ પર પોતાનો જવાબ આપ્યો છે. મંત્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં કોઈપણ રીતે કોઈને પણ છૂટ આપવામાં આવશે નહીં, ભવિષ્યમાં પણ એવું નહીં થાય. અરવલ્લી પર્વતમાળા ભારતના 4 રાજ્ય દિલ્હી, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને ગુજરાતમાં ફેલાયેલી છે, જેનું ક્ષેત્ર એ 39 જિલ્લાઓમાં વિસ્તરેલું છે. અરવલ્લીને લઈને કોઈ પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયા નથી થઈ. 1985 થી થયેલી અરજીઓ હાલ ચાલી રહી છે. અરજીઓનો મૂળ ઉદ્દેશ અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં ખનન અને એની સામે કડક રીતના નિયમો લાગુ કરવા માટેનો છે. કોઈ પણ માણસને એમાં છૂટ આપવા માટે આ નથી. મંત્રીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે જો 100 મીટરવાળી જે વાત હતી કે 100 મીટરના પર્વત ન હોય તો એ ખનનમાં જશે કે પછી એ કપાઈ જશે, તો એમાં પણ સ્પષ્ટીકરણ આપતા એવું કહ્યું કે જમીનના નીચેના ભાગથી, એટલે પર્વત ખાલી જેટલો દેખાય છે એ જ નહીં, નીચેના ભાગથી એને ગણતરી કરવામાં આવશે. અને જો આ વ્યાખ્યાનું અમલીકરણ થશે તો અરવલ્લી ક્ષેત્રનો 90%થી વધુ ભાગ હવે સંરક્ષિત રહેવાનો છે, એટલે એમાં કોઈ પણ કપાત નથી આવવાની. અરવલ્લીના 90%થી વધુ ભાગમાં કંઈ જ ખનન કે એવું કંઈ જ નહીં થઈ શકે. એટલે જે રીતના લોકો કહી રહ્યા છે એ ભ્રમ ફેલાવાનું બંધ કરો, એ વાત મંત્રીએ કરી છે. તો પહેલા મંત્રીએ અરવલ્લીના મુદ્દે જે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે, પહેલી વાર આટલા બધા વિરોધ પછી એ જે બોલ્યા છે તે સાંભળો. अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया. पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात. टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है. अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है. इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए. सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है. कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर. ऐसा नहीं है. उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है. तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है. मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं. 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है. पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है. और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी. इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया. 90% से ज्यादा. मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है. इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है. और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती. उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए. वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFRE जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी. दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी. मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है.
अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे, अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मार्फी, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है, वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। 20 નવેમ્બરના દિવસે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા અરવલ્લી પર્વતમાળા અંગે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અરવલ્લી પર્વતમાળાની નવી વ્યાખ્યા નક્કી કરવામાં આવી, જેમાં આજુબાજુની જમીન કરતાં 100 મીટર કે તેથી વધુની ઊંચાઈ ધરાવતો ડુંગર અથવા તો પર્વત એ જ અરવલ્લીનો ભાગ ગણાશે। એ શ્રેણીમાં અરવલ્લીના પર્વતમાળામાં આવશે। અરવલ્લીની ગિરિમાળામાં 12,081 પર્વતો આવેલા છે, જેમાંથી 1,048 પર્વતો એ 100 કે તેથી વધુ મીટરથી ઊંચા છે। બાકીના બધા જ પર્વતો એનાથી નીચેની હાઇટ ધરાવે છે અને નવી વ્યાખ્યા મુજબ 8.7% પર્વતોને જ અરવલ્લીની પર્વતમાળામાં ગણી શકાતા હતા। 90%થી વધુ પર્વતો એ જે વ્યાખ્યા હતી એ વ્યાખ્યામાં આવતા નહોતા, જેને ખનીજ અને ખનન દ્વારા નુકસાન પહોંચી શકે એ વાત રાજસ્થાન, ગુજરાત અને આસપાસના બધા જ રાજ્યો જે અરવલ્લી પર્વતમાળાથી ઘેરાયેલા છે એ બધાએ એ મુદ્દે વિરોધ કર્યો કે જો આવું થશે તો 90% ભાગ જતો રહેશે અરવલ્લીનો અને એના કારણે આગળ જતાં ખૂબ વધારે નુકસાન થવાની સંભાવનાઓ છે। જે ખનન માફિયાઓ છે એના માટે સરકાર આ બધું કરી રહી છે એ પ્રશ્ન પણ ઉઠ્યા હતા। ગઈકાલે રાજસ્થાનથી એ વિડીયો સામે આવ્યા કે જેમાં એક સાથે ગામના બધા જ લોકો ભેગા થયા હતા અને એ ભીડ જોઈને આપણને ખબર પડે કે અરવલ્લીનો મુદ્દો કેટલો મોટો છે અને કેટલો વધારે પ્રભાવિત કરે એવો વિસ્તાર છે કે જે લોકો અત્યારે રસ્તા પર ઉતરીને વિરોધ કરી રહ્યા છે। અરવલ્લી જિલ્લામાં અરવલ્લી બચાવથી લઈને એટલે ગુજરાતમાં તો આ ચાલી જ રહ્યું છે, સોશિયલ મીડિયા પર પણ ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે અરવલ્લી બચાવ, સેવ અરવલ્લી। અને એના પછી હવે મંત્રીની વ્યાખ્યા પ્રમાણે જો એમણે જે વ્યાખ્યા આપી છે પ્રમાણે 90% ભાગ બચતો હોય એના પછી જો વિરોધ થાય છે તો પછી પ્રશ્ન છે આમાં નિર્ધારિત રીતના એક જવાબ આપવો પડશે કે સુપ્રીમ કોર્ટે જે કહ્યું એ એટલે જે વ્યાખ્યા આપવામાં આવી એ મંત્રી જે કહી રહ્યા છે એનો તફાવત શું છે અને કેટલા ટકા હિસ્સો એવો છે કે જે અરવલ્લીમાં ગણાશે કે નહીં ગણાય એની આંકડાકીય માહિતી હવે આવે ત્યારે ખબર પડે, સ્પષ્ટ થાય કે આખી ઘટના શું છે। મંત્રીનો જવાબ એના ઉપર તમારું શું માનવું છે અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવજો। અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો, ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય તો ફોલો કરજો, અમારા આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો।